Next reaction of aldehydes and ketone is the condensation reactions. We call that as the addition elimination reactions of aldehydes ketone with derivative of ammonia. You know the formula of ammonia is NH3. When we replace the hydrogen atom of ammonia by the different group, so we get NH2Z. This NH2Z represents the derivative of ammonia. When this derivative of ammonia contains with aldehydes and ketone, now we know aldehydes and ketone contain carbonyl group that undergo condensation reaction. So you remove the water molecule like this way, H2O. We get the product containing carbon nitrogen double bond N and Z. We call this compound as a imine. And why we call this as a addition and elimination reaction? So the addition of derivative of ammonia takes place across CO2. This NH2 have the lone pair of electron that attack on this carbonyl carbon and that form this intermediate, and from this the water get eliminated. So this is addition and this is elimination. We get this product that is called as imine. And this reaction carried out in presence of weak acid. If we use the strong acid, so in presence of strong acid, the derivative of ammonia that get protonated to form this ion, and this ion no longer acts as a nucleophile. Now this condensation reaction with the different derivatives of ammonia. Number one, this is the formula of derivative of ammonia, NH2Z. Z represents the different group. When this Z equal to OH, so we get carbonyl group, aldehydes and ketone plus NH2OH. If we attach Z equal to OH, so we get NH2OH. This is called as hydroxyl amine. If Z equal to dash NH2, we get NH2 dash NH2, that is called as hydrazine. When Z equal to NHC6H5, phenyl group, if we replace the hydrogen of hydrazine by phenyl group, we get NH2NHC6H5, that is called as phenyl hydrazine. When we attach the NO2 group at 2 and 4 position of this phenyl ring, then we get 2,4-dinitrophenyl hydrazine. This is hydrazine. This is phenyl hydrazine. This is 2,4-dinitrophenyl hydrazine. When we condense this derivative of ammonia with aldehydes and ketone, aldehydes means if we attach R and H, that represent aldehyde. If we attach RR, that represent ketone. Here again R, H, aldehyde, and here R and R, that represent ketone. And when we condense, simple reaction is you directly remove the water molecule. इथून H2 रिमूव्ह करायचा असा डायरेक्टली, आणि जो काही ग्रुप राहील तो डायरेक्ट अटॅच करायचा. म्हणजे कंडेन्सेशन रिॲक्शन लिहिताना जसं आपण ॲडिशन मध्ये COचा COH केला, तसं कंडेन्सेशन रिॲक्शन्स लिहिताना वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करायचा. आणि मग हा वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट केला की इथे आपल्याला ते कंपाऊंड तयार होतं. डबल बॉन्ड हा N आणि इथे OH प्लस H2. दिस इज नोन ॲज ऑक्झाईन. म्हणजे अल्डेहाइडचं ऑक्झाईन आहे, याला म्हणायचं अल्डेहाइड ऑक्झाईन. केटोन असतं तर केटोन ऑक्झाईन. तसंच CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कंडेन्स विथ हायड्रोजाईन. परत इथे हा वॉटर इलिमिनेट करायचा आणि राहिलेला प्रॉडक्ट तसंच लिहिलं RCR डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2. मग याला म्हणायचं हायड्रोजाईन. अल्डेहाइड असेल तर अल्डेहाइड हा आपलं हायड्राझोन, अल्डेहाइड असेल तर अल्डेहाइड हायड्राझोन, केटोन असेल तर केटोन हायड्राझोन. तसंच इथे पण RCH डबल बॉन्ड N हा वॉटर काढून टाकला, इथे काय झाला Na, आणि इकडे हा C6H5. मग अल्डेहाइड फिनिल हायड्राझोन, केटोन असेल तर केटोन फिनिल हायड्राझोन. आणि लास्टली 2,4-DNP म्हणजे डायनायट्रोफिनिल हायड्राझाईन. मग परत इथून वॉटर इलिमिनेट केला वी गेट RCR डबल बॉन्ड. हा राहिलेला ग्रुप जसाच्या तसा जॉईन करायचा. आपण यांना इमिन म्हणतो, इमिन. मग सबस्टिट्यूटेड इमिन दॅट इज नोन ॲज चिप्स बेस, त्यांना आपण चिप्स बेस म्हणतो. आणि मग इथून हा ग्रुप जर काढून टाकला, वॉटर काढून टाकलं की RCR डबल बॉन्ड N हा केटोन आहे. इथे काय येईल Na, आणि मग इथे हा C6H3 येईल, NO2 ट्वाईस. किंवा मग हे स्ट्रक्चर असंच्या असं रिप्रेझेंट करा. इथे NO2 ग्रुप आणि इथे NO2 ग्रुप. आणि फायनली आपल्याला बघायचं आहे कंडेन्सेशन वेट.
द सेमी कार्बॅझाईड. मग सेमी कार्बॅझाईड म्हणजे काय? तर सेमी कार्बॅझाईड नंबर 5, इफ Z इज इक्वल टू NaCO NH2 हा ग्रुप घेतला तर वी गेट RCO. मग इथे R घ्या, इथे H घ्या, अल्डेहाइड. RR घेतलं तर केटोन प्लस NH2 आणि RZ बरोबर हा ग्रुप अटॅच करायचा NaCO NH2. दिस इज नोन ॲज सेमी कार्बॅझाईड. हे सेमी कार्बॅझाईड आहे. आणि मग इथून परत तुम्हाला काय कंडेन्सेशन रिॲक्शनचे इथून वॉटर करून हा ग्रुप पुरा कंडेन्स करायचा आहे. यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड N. पुढे काय आहे NaCO NH2. दिस इज नोन ॲज सेमी कार्बॅझोन. ऑल रिॲक्शन्स आर सिमिलर. फक्त काय लक्षात ठेवायचं की अल्डेहाइड्स अँड केटोन जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमोनिया बरोबर कंडेन्स केले तर तिथून वॉटर इलिमिनेट करायचा. आणि ॲक्च्युली ही काय आहे ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन्स. आणि राहिलेला प्रॉडक्ट तसाच घ्यायचा. म्हणजे हायड्रॉक्झिल अमाइन असेल तर ऑक्झाईन तयार होतो, हायड्राझाईन असेल तर हायड्राझोन, फिनिल हायड्राझाईन फिनिल हायड्राझोन. 2,4-DNP असेल 2,4-डायनायट्रोफिनिल हायड्राझाईन तर वी गेट 2,4-डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन. आणि सेमी कार्बॅझाईड असेल तर वी गेट सेमी कार्बॅझ. पुढची जी रिॲक्शन्स आहे रिॲक्शन नंबर 4 दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्डोल कंडेन्सेशन आणि रिॲक्शन 5 कॅनिझरो रिॲक्शन. आता या दोन्ही रिॲक्शन आपण कंपॅरिझन करून सायमल्टेनियसली लर्न करूया. मग आता अल्डोल कंडेन्सेशन काय? तर अल्डोल कंडेन्सेशन दॅट इज द ॲक्शन ऑफ 10% or dilute NaOH or KOH or aqueous Na2CO3 on aldehydes and ketone containing alpha hydrogen atom. म्हणजे ज्या अल्डेहाइड्स आणि केटोनमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे ते अल्डेहाइड्स केटोन अल्डोल कंडेन्सेशन दाखवतात. आणि मग आपल्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन म्हणजे कुठला हायड्रोजन? जे हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट ऑन अल्फा कार्बन. आणि अल्फा कार्बन दॅट इज द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन. मग हा कार्बोनिल कार्बन आहे त्याचा पुढचा जो हा कार्बन दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्फा. कार्बोनिल कार्बन त्याच्या पुढचा कार्बन अल्फा. आणि या कार्बनवर जे हायड्रोजन आहे त्यांना आपण काय म्हणतो अल्फा हायड्रोजन. मग एक्झाम्पल ॲसिडाल्डिहाइड आणि ॲसिटोन दोघांमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे. म्हणजे दोन्ही कुठली रिॲक्शन दाखवतात? अल्डोल कंडेन्सेशन. आणि कॅनिझरो रिॲक्शन किंवा त्याला आपण म्हणतो डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शन दॅट इज द ॲक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर 50% NaOH or KOH in methyl alcohol MeOH and methyl alcohol on aldehydes डिवॉइड म्हणजे काय? विदाउट अल्फा हायड्रोजन ॲटम. एक्झाम्पल फॉर्मल्डिहाइड अँड बेन्झल्डिहाइड. आता फॉर्मल्डिहाइडमध्ये कार्बोनिल कार्बनच्या पुढे अल्फा कार्बनच नाही, नो क्वेश्चन ऑफ अल्फा हायड्रोजन. म्हणजे इथे अल्फा हायड्रोजनचा प्रश्नच येत नाही. आणि बेन्झल्डिहाइडमध्ये इथे हा कार्बन आहे आणि या कार्बनवर हायड्रोजन ॲबसेंट आहे म्हणजे अल्फा हायड्रोजन नाही. म्हणून मग बेन्झल्डिहाइड आणि फॉर्मल्डिहाइड ही कुठली रिॲक्शन दाखवतात? कॅनिझरो. मग आता ज्या अल्डिहाइड्स आणि केटोनमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे CH3COH बरोबर, हे आपण आता डायल्यूट NaOH बरोबर रिॲक्ट केलं बरोबर. आणि इथे the aldehydes without alpha hydrogen atom when treated with concentrated NaOH. मग ह्या दोन्ही रिॲक्शन मध्ये काय होतं? दोन दोन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करतात. मग इथे अल्डोल कंडेन्सेशन आलं की 2 मॉलिक्यूल यायचे. कॅनिझरो रिॲक्शन असेल तर 2 मॉलिक्यूल यायचे बरोबर. मग आता इथे कंडेन्सेशन कसं होतं? त्याच्या अल्डेहाइड्समध्ये अल्फा हायड्रोजन किंवा ज्या केटोनमध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे आपण डायल्यूट अल्कली बरोबर रिॲक्ट केले तर 2 मॉलिक्यूलचं कंडेन्सेशन होतं. आणि मग ते कंडेन्सेशन कसं होतं? तर आता हा इथे CH3 अल्फा हायड्रोजन आहे CH2 इथे आता हा सेपरेट दाखवतो अल्फा. मग हे कंडेन्सेशन कसं होतं? तर एका मॉलिक्यूलचा अल्फा कार्बन दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या कार्बोनिल कार्बनला जॉईन होतो. त्याच वेळेस अल्फा हायड्रोजनचं मायग्रेशन होतं टुवर्ड्स कार्बोनिल ऑक्सिजन आणि त्या ऑक्सिजनचं कन्वर्जन कशात होतं? OH. मग ही रिॲक्शन आपण अशी लिहिणार आहे CH3C ओचा काय करून टाकायचा OH डबल बॉन्डचा सिंगल बॉन्ड करायचा. हा H इथे लिहितो मी H आणि याला हा CH2 ग्रुप अटॅच करायचा CH2COH. मग हा अल्फा बीटा मग याला म्हणतात बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. मग बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड म्हणजे याच्यात हायड्रॉक्सी आणि अल्डिहाइड दोन्ही ग्रुप आहे. देअरफॉर कॉमन यूज कॉल दिस अल्डोल. आणि नंतर हे अल्डोल आपण हीट केलं तर इथून वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होतो. इथला H आणि हा OH काढून टाकायचा आणि तिथे डबल बॉन्ड फॉर्म करायचा म्हणजे वी गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH COH अल्फा बीटा
अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड तयार होतो, याला प्रोटॉनॉल्डिहाइड म्हणतो. आणि हे अल्डोल तयार झालं आणि हे अल्डोल ॲसेटॉल्डिहाइडचं म्हणून दिस इज नोन ॲज ॲसेटॉल्डॉल असंही म्हणतो आपण. तर ही जी रिॲक्शन्स आहे सेल्फ कंडेन्सेशन दॅट इज नोन ॲज अल्डोल कंडेन्सेशन. तसंच आता कॅनिझरो रिॲक्शन्समध्ये ज्या अल्डिहाइड्समध्ये अल्फा हायड्रोजन नाही आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड एनएच बरोबर रिॲक्ट केले तर इथे काय होतं, एका मॉलिक्युलचं ऑक्सिडेशन होतं आणि ॲट द सेम टाईम दुसरा मॉलिक्युलचं रिडक्शन होतं. आणि आपल्याला माहिती आहे की अल्डिहाइड ग्रुपचं जर आपण रिडक्शन केलं त्याच्यात एच ॲड केले तर मग इथे काय तयार होतं, अल्कोहोल CH2OH. आणि दुसरा जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे त्याचं ऑक्सिडेशन केलं की ॲसिड तयार होतं. आणि दिस ॲसिड इन प्रेझन्स ऑफ अल्कली NaOH फॉर्म द कार्बोक्सिलिक ॲसिड सॉल्ट. इथे सॉल्ट तयार होतं म्हणजे हा झाला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट, हा रिडक्शन प्रॉडक्ट. मग ज्या अल्डिहाइड्समध्ये अल्फा हायड्रोजन नाही आहे असं अल्डिहाइड्स कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH बरोबर रिॲक्ट केलं, इथे दोन मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व होतात, एकाचं रिडक्शन होतं एकाचं ऑक्सिडेशन. म्हणून आपण कॅनिझरो रिॲक्शनला म्हणतो सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन म्हणजे तुम्ही काय करायचं, एका अल्डिहाइड ग्रुपचा CH2OH करायचा म्हणजे HCH2OH मिथिल अल्कोहोल म्हणजे हा झाला तुमचा रिडक्शन प्रॉडक्ट, बरोबर. आणि दुसरा COOHचा डायरेक्ट COONA मध्ये ऑक्सिडेशन करायचं HCOONA. दिस इज नोन ॲज ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. मग हे झालं कॅनिझरो रिॲक्शन आणि हे झालं अल्डोल कंडेन्सेशन. आणि जेव्हा आपण दोन डिफरंट अल्डिहाइड किंवा दोन डिफरंट केटोन यूज करतो त्याला म्हणतो क्रॉस्ड अल्डोल कंडेन्सेशन. त्याला काय आपण म्हणतो, क्रॉस्ड अल्डोल कंडेन्सेशन. त्याला म्हणायचं क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन बिटवीन टू डिफरंट अल्डिहाइड्स ऑर केटोन. आणि इथे पण दोन डिफरंट अल्डिहाइड्स यूज केले तर दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शन. हे होतं अबाउट अल्डोल कंडेन्सेशन अँड कॅनिझरो रिॲक्शन. पुढची जी रिॲक्शन्स आहे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड केटोन नोन ॲज क्लिमन्सन अँड उल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन. मग ज्या रिॲक्शनमध्ये हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O that is reduces to CH2 group that is called as methylene group. त्याला आपण काय म्हणतो, methylene group. By using zinc amalgam and concentrated HCl that is known as Clemenson reduction. जर ऑर्डिनरी रिड्युसिंग एजंट वापरले तर अल्डिहाइड्स काय देतो, प्रायमरी अल्कोहोल, आणि केटोन काय देतो, सेकंडरी अल्कोहोल. पण जर आपण हा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट झिंक अमलगम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl जर यूज केला तर इथे डायरेक्ट CO ग्रुपचं रिडक्शन होतं CH2 मध्ये. म्हणजे इथे 4 नेसंट हायड्रोजन ॲड होतात आणि इथे ॲडवरला येतं रिड्युसिंग एजंट झिंक अमलगम प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. म्हणजे हायड्रोजन नेसंट न्यूली बॉर्न कुठून आले ते रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट हे H देतो आणि नंतर Hची इथे ॲडिशन होते आणि COचा CH2 करायचा CH2 मिथिलीन प्लस ऑक्सिजन राहिलेले 2 H म्हणजे इथे काय जातं H2O. आता फॉर एक्झाम्पल ॲसेटोन CH3CO CH3 ॲसेटोन आणि आपण हा रिड्यूस केला बाय युजिंग झिंक अमलगम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. तर मग इथे काय करायचं 4 H ॲड करायचं आणि डायरेक्ट हा जो CO ग्रुप आहे त्या CO ग्रुपचा CH2 करायचा. म्हणजे इथे काय झालं CH3 CH2 CH3 प्लस इथे काय आहे H2O. म्हणजे हा CO कशात केला CH2. दिस इज नोन ॲज प्रोपेन. अल्केन तयार होतं आपण याला म्हणतो प्रोपेन. दिस इज नोन ॲज प्रोपॅनोन किंवा ॲसेटोन. आणि हे जे रिडक्शन आहे COचं CH2 by using amalgam and concentrated HCl that is known as Clemenson reduction. तसंच उल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन म्हणजे मग हा जो CO ग्रुप आहे हा CO ग्रुप पहिल्यांदा ट्रीट करायचा हायड्रोजाईन बरोबर NH2 डॅश NH2. मग हायड्रोजाईन बरोबर ट्रीट केला की इथे वॉटर रिमूव्ह करून हायड्राझोन तयार करायचं NH2 आणि नंतर मग हे हायड्राझोन NaOH किंवा KOH बरोबर रिॲक्ट करायचं हायड्रोलाइज करायचं इन प्रेझेन्स ऑफ हाय बॉइलिंग सॉल्व्हंट लाईक इथिलीन ग्लायकॉल. आणि मग इथे तुम्ही काय करा हा H2 डायरेक्ट याला अटॅच करा कार्बनला आणि इथून N2 काढून टाका. म्हणजे मग इथे काय करावे CH2 प्लस
N2. आणि मग हे जे रिडक्शन केलं आपण CO चं CH2 मध्ये थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन, दॅट इज नोन ॲज उल-क्रिस्नर रिडक्शन. याला आपण काय म्हणतो? उल-क्रिस्नर रिडक्शन. उल-क्रिस्नर रिडक्शन. पुढची जी रिॲक्शन्स आहे हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. मग ही हॅलोफॉर्म रिॲक्शन त्याला आपण असंही म्हणतो आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट or formation of iodoform CHI3, and this is the test. याला आपण टेस्ट काय म्हणतो? तर ही हॅलोफॉर्म रिॲक्शन गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स अँड केटोन्स. असेच अल्डिहाइड्स आणि केटोन्स ही रिॲक्शन दाखवतात ज्यांच्यामध्ये असा ग्रुप पाहिजे CH3CO, आणि असे अल्कोहोल्स ज्यांच्यामध्ये हा ग्रुप आहे CH3CHOA. म्हणजे ज्या अल्कोहोलमध्ये असा ग्रुप आहे आणि ज्या अल्डिहाइड्स केटोनमध्ये असा ग्रुप आहे ते ही रिॲक्शन दाखवतात, ज्याला आपण म्हणतो हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. आता या रिॲक्शन्समध्ये काय करायचं? जे अल्डिहाइड्स आणि केटोन त्यांच्यामध्ये CH3CO ग्रुप आहे. फॉर एक्झाम्पल ॲसेटोन. दिस इज ट्रीटेड विथ और वॉर्म विथ आयोडीन अँड NaOH. आयोडीन आणि NaOH बरोबर वॉर्म करायचं. तर ह्या रिॲक्शनमध्ये NaOI, this is known as sodium hypoiodide प्लस इथे काय करतं NaI प्लस H2. आणि मग हा जो सोडियम हायपोआयोडाइड आहे इट ॲक्ट्स ॲज अ आयोडिनेटिंग कम हायड्रोलाइज रिएजंट. म्हणजे हा दोन रिॲक्शन कॅरी करतो, एक आयोडिनेशन आणि एक हायड्रोलाइज. मग ती रिॲक्शन अशी लिहायची 3NaOI सोडियम हायपोआयोडाइड, जो कशापासून तयार झाला? NaOH प्लस आयोडीन. आणि मग इथे डायरेक्ट प्रॉडक्ट लिहायचा CHI3 प्लस CH3COONA. CH3COONA प्लस आता इथून तुम्ही दोन H रिप्लेस केले, 2H, आणि राहिलेला इथे 2H आणि 2O, म्हणजे आपल्याला इथे काय म्हणतात 2NaOH. आणि मग आता ही रिॲक्शन होती कशी? तर मग आता इकडे नीट लक्ष द्या. आता पहिल्यांदा हा सोडियम हायपोआयोडाइड याचं आयोडिनेशन करतो. मग त्या आयोडिनेशन सॉरी CH3CO CH3 प्लस 3NaOI. मग इथे हे 3 हायड्रोजन 3 आयने रिप्लेस करा, 3 आयने रिप्लेस करा. म्हणजे इथे काय झालं? CI3CO CH3 प्लस 3NaOH. आणि हा जो NaOH तयार झाला हा काय करतो? याचं हायड्रोलिसिस करतो प्लस NaOH. आणि मग आता बघा इथून हा CI3 आणि H, म्हणजे इथे काय तयार झालं? CHI3 प्लस राहिलं काय? CH3COONA. CH3COONA. आणि मग याची जर नेट रिॲक्शन तुम्ही लिहिली तर हे कॅन्सल होऊन जातं. इथला एक NaOH इथला एक NaOH कॅन्सल होतो. म्हणजे रिॲक्शन काय झाली? CH3CO CH3 प्लस 3NaOI इक्वल टू CHI3 प्लस CH3COONA प्लस काय 2NaOH. म्हणजे इथे हा आयोडोफॉर्म तयार होतो. आणि हा जो आयोडोफॉर्म आहे किंवा हे जे सोडियम हायपोआयोडाइड आहे त्याला आपण म्हणतो NaOI सोडियम हायपोआयोडाइड, किंवा ज्यानंतर त्याला म्हणायचं सोडियम हायपोहालाइड, विच कॅनॉट रिड्युसेस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. म्हणजे ज्या डबल बॉन्ड हा रिॲक्ट होत नाही विथ NaOI, याला म्हणायचं आयोडोफॉर्म टेस्ट. आणि पुढची आणि शेवटची जी रिॲक्शन राहिली दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. पुढची जी रिॲक्शन आहे दॅट इज अ ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. म्हणजे जे ॲरोमॅटिक अल्डेहाइड्स आणि ॲरोमॅटिक केटोन ज्यांच्यामध्ये हा अल्डेहाइडिक ग्रुप आणि केटोनिक ग्रुप आहे हे इलेक्ट्रॉन विटर्न ग्रुप आहे. दे deactivate the benzene ring at ortho and para position. Therefore, that result in the formation of meta product due to the resonance effect and inductive effect. मग आता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणजे लाईक नायट्रेशन ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो? नायट्रेशन म्हणजे सबस्टिट्यूशन ऑफ H ऑफ बेन्झीन बाय NO2 ग्रुप.
sulfonation, substitution of H bar, SO3 H group, halogenation, substitution of H bar, halogen atom. These are all इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन या सगळ्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहेत. आता ह्या बेंझाल्डिहाइड अरोमॅटिक अल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड, नायट्रेशन कसे कॅरी आउट करतात बाय युझिंग नायट्रेटिंग मिक्सचर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. मग आता ही पोझिशन 1, 2, 3 ही जी पोझिशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज मेटा पोझिशन. ह्या बेंझाल्डिहाइडचं आपण जर नायट्रेशन कॅरी आउट केलं विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 अँड H2SO4, तर हा मेटा पोझिशनचा H कशाने रिप्लेस होतो NO2 ग्रुपने अँड वी गेट मेटा नायट्रो. इथे NO2 प्लस इथे काय H2. दिस इज नोन ॲज मेटा नायट्रो बेंझाल्डिहाइड. मेटा नायट्रो बेंझाल्डिहाइड म्हणजे वी गेट मेटा प्रॉडक्ट. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की कुठली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कॅरी केली अरोमॅटिक अल्डिहाइड्स किंवा अरोमॅटिक केटोनची, तर सबस्टिट्यूशन कुठे कॅरी करायचं मेटा पोझिशनला. या टॉपिकचा आता हा लास्ट पार्ट आहे. आफ्टर द रिएक्शन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स केटोन, आता आपल्याला बघायचं रिएक्शन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. मग पहिली जी रिएक्शन आहे फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड क्लोराइड. मग हा कार्बोक्सिलिक ॲसिड RCOOH when treated with PCl3 किंवा PCl5 फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड, PCl3 म्हणजे फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड किंवा SOCl2 दॅट इज नोन ॲज थायनिल क्लोराइड. जसं तुम्ही अल्कोहोलमध्ये बघितलं आहे की तुम्हाला OH Cl ने रिप्लेस करायचं, तसं इथे पण हा OH कशाने रिप्लेस करा Cl ने, म्हणजे इथे तयार होतं ॲसिड RCOCl. फक्त एक लक्षात ठेवा आता PCl3 आहे 3 क्लोरीन ॲटम्स आहे म्हणून मी इथे 3 टाइम्स करायचं. मग हे 3 टाइम्स केलं तर हे काय होईल 3 टाइम्स. मग राहिलेले 3 OH आणि हा P म्हणजे इथे आपल्याला हा साईड प्रॉडक्ट तयार होतो POH ट्राईब किंवा H3PO3. ठीक आहे. PCl5 असेल तर 5 टाइम्स करायचं नाही, डायरेक्ट हा OH Cl ने रिप्लेस करायचा RCOCl आणि साईड प्रॉडक्ट लिहायचा POCl3 प्लस HCl फॉस्फरिल क्लोराइड प्लस HCl आणि SOCl2 असेल तर वी गेट RCOOH OH कशाने रिप्लेस Cl RCOCl प्लस इथे काय तयार होईल SO2 प्लस HCl आणि SO2 आणि HCl हे गॅसेस आहे. म्हणजे ही मेथड जनरली यूज करतात फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ॲसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ॲसिड युझिंग थायोनिल क्लोराइड. तिला आपण म्हणतो थायोनिल क्लोराइड. मग या रिॲक्शनमध्ये काय होतं OH कशाने रिप्लेस होतो Cl. ठीक आहे. पुढचं आहे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड म्हणजे रिॲक्शन विथ अमाइड. म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिड अमोनिया हा बेसिक इन नेचर आहे NH3. मग इथे हा NH3 हा प्रोटॉन घेतो आणि काय तयार करतो COO NH4 प्लस अमोनियम आयन तयार होतं आणि नंतर हे अमोनियम आयन जर आपण हीट केलं तर इथून वॉटर मॉलिक्यूल होतं H2. मग इथला H2 आणि इथला O काढला की आपल्याला प्रॉडक्ट तयार होतो RCO NH2 वी गेट अमाइड. Formation of anhydride. When this carboxylic acid that is heated with the strong dehydrating agent like P2O5 phosphorus pentaoxide or concentrated H2SO4, तर इथे 2 मॉलिक्यूल हे इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन म्हणजे 2 मॉलिक्यूल मिळून वॉटर इलिमिनेट करायचं आहे. इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन आणि इथून वॉटर रिमूव्ह केला की आपल्याला प्रॉडक्ट मिळतो RCO अनहायड्राइड प्लस H2 आणि शेवटी हा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे दॅट इज रेड्युसेस टू RCOH कार्बोक्सिलिक ॲसिड दॅट इज रेड्युसेस टू प्रायमरी अल्कोहोल बाय युझिंग लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड ॲज अ रिड्युसिंग एजंट बेस्ट रिड्युसिंग एजंट. मग हा इथे CO डायरेक्ट CH2 मध्ये कन्वर्ट करायचा RCH2OH. वी कॅनॉट यूज सोडियम बोरोहायड्राइड for the reduction of carboxylic acid to primary alcohol. So this way we completed the chemical properties of aldehyde ketone and carboxylic acid.